Good afternoon, everyone. We have started the contribution of Henry Fayol towards management. He has adopted the approach of administrative management. We have seen the features of administrative management. Today we will be learning principles of administrative management. There are mainly 14 principles under consideration. Henry Fayol, a French industrialist, is known as the father of modern management theory. Among his other contributions, one of the major contributions of Fayol to the development of management thinking is the principles of management. There are 14 principles of management given by Fayol. Fayol outlined a number of principles that he found useful in running his large organization. He added that these principles apply not only to business but also to political, religious, philanthropic, military and other organizations. These principles are in widespread use today. The 14 general principles of management are as follows. The principles adopted by Fayol, he outlined that these are useful in everything, in every part where the management concept is applied. We will see the principles. First, division of labor. Second, discipline. Third, parity of authority and responsibility. Fourth, unity of command. Fifth, unity of direction. Sixth, subordination of individuals' interest to general interest. Seventh, fair remuneration to employees. Eighth, centralization and decentralization. 9, scalar chain. 10, order. 11, equity. 12, stability of tenure. 13, initiative. 4th, esprit de corps. We will see one by one. Division of labor. कामगार जे आहेत ते वाटून द्यायचे. Division of labor leads to specialization which increases the efficiency of individual employees. Fayol recommended that work of all kinds must be subdivided and allocated to a number of persons. Subdivision makes each task simpler and results in greater efficiency. By repeating a small part of work, the individual acquires speed and accuracy in its performance. This principle is applicable to both technical as well as managerial work. Division of labor म्हणजे कामगार वाटून द्यायचे. प्रत्येक डिपार्टमेंटला किंवा प्रत्येक कामासाठी निश्चित कामगार निवडलेले असतात. तर ते कामगार वेगवेगळ्या स्पेशलायझेशनप्रमाणे त्यांच्या नॉलेजप्रमाणे स्किलप्रमाणे वाटून द्यायचं. ज्याच्यामुळं काय होतं की सातत्यानं ते एकच काम करत राहिल्यामुळं ते काम करण्याची त्यांची स्पीड जी आहे आणि ती काम करण्यातलं परफेक्शन त्यांचं वाढतं. त्यामुळं काम कमी वेळेत आणि चांगल्या पद्धतीनं होतं. आणि हे डिव्हिजन ऑफ लेबर फक्त काही ठिकाणी एकाच गोष्टीला लागू होते असं नाही. तर ते टेक्निकल वर्क असेल किंवा मॅनेजरल वर्क म्हणजे व्यवस्थापनाशी संबंधित काम असेल किंवा तांत्रिक गोष्टी ज्या काय असतील त्यामध्ये प्रत्येक कामामध्ये जर लेबर्सचं व्यवस्थित डिव्हिजन केलं तर ते काम व्यवस्थितपणे आणि परिणामकारक होण्यासाठी त्याचा फायदा होतो. सेकंड पॉइंट, डिसिप्लिन. Discipline in the context of management means obedience, proper conduct in relation to others, and complying with the rules and regulations of the organization. Smooth running of business requires discipline. Discipline is required not only on the part of workers but also on the part of management. It is facilitated if there are good supervisors at all levels, rules are clear and penalties are imposed with fairness. डिसिप्लिन म्हणजे शिस्त. आपल्याला माहित आहे की इथं शिस्त ह्या कुठल्या अर्थाने घेतलंय तर ओबिडियन्स म्हणजे आदेश जे काय दिला जातो वरून तर तो पाळणं. प्रॉपर कंडक्ट इन रिलेशन टू अदर्स म्हणजे दुसऱ्यांशी जे व्यवहार करणार आहोत
मग ते आपले सबऑर्डिनेट असतील किंवा आपल्यापेक्षा टॉप मॅनेजमेंटचे असतील, तर त्यांच्याशी व्यवस्थित वागलं पाहिजे. कंप्लाइंग विथ द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन. आपल्या संघटनेचे, संस्थेचे जे काही नियम असतील तर ते नियमांचं पालन करून आपण काम केलं पाहिजे. आणि डिसिप्लिन जे म्हटलं तर ते फक्त कामगारांनीच डिसिप्लिन लागू केलं पाहिजे असं नाही आहे, तर त्यांच्यावरचे जे काही मॅनेजमेंट असतील, टॉप मॅनेजमेंट असतील, डिरेक्टर्स असतील, त्यांनीसुद्धा त्यांच्या कामामध्ये डिसिप्लिन लागू केलं पाहिजे. आणि डिसिप्लिनमुळं काय होतं की जे कोण सुपरवायझर्स असतात तर त्यांचं सुपरविजनचं काम सोपं होतं. सगळ्यांनी शिस्तबद्ध काम केल्यामुळे एक व्यवस्थित सिस्टीम लागू होती. आणि जर असं समजा काही ठिकाणी असते की पेनल्टीज लावतात, दंड केला जातो जेणेकरून त्यांच्याकडून चुका होऊ नयेत किंवा त्यांनी नियमांचं पालन करावं, तर शिस्त लावण्यासाठी अशा पद्धतीच्या गोष्टी अनेक संस्थांमध्ये केल्या जातात. थर्ड पॉईंट, पॅरिटी ऑफ अथॉरिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी. पॅरिटी म्हणजे साम्य, ऑफ अथॉरिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे जे काही अधिकार असतील आणि जबाबदारी असतील याच्यामध्ये साम्यता जुळवून द्यायची. अथॉरिटी रेफर्स टू द राईट ऑफ सुपिरियर टू गिव्ह ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट्स, टेक डिसिजन ऑन स्पेसिफाईड मॅटर्स, यूज रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गनायझेशन and guide and regulate the behavior of subordinates. तर अथॉरिटी म्हणजे काय पहिला लक्षात घेऊया. अथॉरिटी रेफर्स टू राईट ऑफ सुपिरियर म्हणजे जे कोण वरच्या ह्याच्यात काम करणारे असतील, मॅनेजमेंट लेवलचे असतील किंवा सुपरवायझर लेवलचे असतील, तर त्यांना तो एक अधिकार दिलेला आहे. कसला की त्यांनी ऑर्डर्स द्यायचे आहेत, आदेश द्यायचे आहेत कुणाला, तर आपल्यापेक्षा जे सबऑर्डिनेट आहेत म्हणजे आपल्या खाली जे काम करणारे आहेत त्यांना आदेश द्यायचा आहे, योग्य तो निर्णय घ्यायचा आहे. कुठलाही विषय असेल, एखादं डिसिजन घ्यायचं असेल तर त्याविषयी योग्य विचार करून निर्णय घेणे. आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये ज्या ज्या रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत, जे स्रोत अवेलेबल आहेत त्यांचा व्यवस्थित वापर करणे. आणि जे कोण सबऑर्डिनेट असतील त्यांना व्यवस्थित गाईडलाईन करणे, त्यांच्या कामाबद्दल असेल किंवा त्यांच्या बिहेवियरबद्दल असेल. Responsibility on the other hand includes obligation with respect to the performance of functions and achieving goals in the satisfactory manner. तर जबाबदारी कशाची म्हटली तर ऑर्गनायझेशनमध्ये जे काय आपण काम करत असतो किंवा परफॉर्मन्स ऑफ फंक्शन्स, जे फंक्शनल जे काही काम असते, जे प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकल काम असते, ते कशासाठी असते तर त्या ऑर्गनायझेशन काही ना काहीतरी गोल्स आहेत, तर ते गोल्स अचीव करण्यासाठी ते परफॉर्मन्स केले जाते. तर ते परफॉर्मन्स हँडल करायचं किंवा त्याच्यावरती ताबा ठेवायचा ही जबाबदारी त्या संस्थेतल्या मॅनेजमेंटची असते. तर अधिकार आणि जबाबदारी म्हणजे अथॉरिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी यामध्ये पॅरिटी म्हणजे साम्यता ठेवायचे प्रिन्सिपल दुसरा आहे. फोर्थ, युनिटी ऑफ कमांड. कमांड म्हणजे आदेश देणे. युनिटी ऑफ कमांड म्हणजे काय? दिस प्रिन्सिपल स्टेट्स दॅट अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव्ह ऑर्डर्स अँड बी अकाउंटेबल टू वन अँड ओनली वन सुपिरियर. नो एम्प्लॉई therefore should receive instructions from more than one person. The principle is necessary to avoid confusion and conflict. म्हणजे काय, जर आदेश देणारा जो आहे ती व्यक्ती एकच असावी. मग त्यांच्या हाताखाली जे कोण कामगार असतील किंवा मॅनेजमेंट असतील तर त्यांचा जर आदेश देणारा एकच असेल तर बाकीच्यांना काम करायला काही अडचण येत नाही. खाली काम करणारे जे कामगार असतील त्यांना समजा आदेश देणारे जर वेगवेगळे व्यक्ती असतील तर त्यांना काम करायला अडचण येऊ शकते, संभ्रम त्यांच्यामध्ये निर्माण होऊ शकतो. तर हे अवॉइड करण्यासाठी आणि व्यवस्थित जे काही रूल्स रेग्युलेशन असतील त्याप्रमाणे काम करण्यासाठी युनिटी ऑफ कमांड म्हणजे आदेश देणारा एकच व्यक्ती असावा असं म्हटलेलं आहे. फिफ्थ पॉईंट, युनिटी ऑफ डिरेक्शन, मार्गदर्शन जो करणारा आहे तो. According to this principle, the efforts of all the members of the organization should be directed towards common goals.
The principle seeks to ensure unity of action, coordination of strength, and focusing of effort. For this purpose, there should be one head and one plan for a group of activities having the same objectives. जी युनिटी ऑफ डायरेक्शन म्हणजे मार्गदर्शन करायचं आहे, अशा बाबतीत मार्गदर्शन करायचं आहे जे काय आपलं ऑर्गनायझेशनल गोल आहे ती अचीव करण्यासाठी असेल किंवा कंपनीमधलं आपलं डे टू डे परफॉर्मन्स असेल, फंक्शनिंग असेल, तर यासाठी डिरेक्शन करणारे जी व्यक्ती असणार ती पण एकच असावी असं म्हटलेलं आहे. The principle seeks to ensure unity of action, coordination of strength and focusing of effort. जितकं आपली ताकद आहे कामगारांची काम करण्याची ती एकत्रित लागावी आणि जे आपलं कंपनीचं गोल आहे ते मिळवण्यासाठी एकत्रित त्यांनी काम करावं. एकत्रित जी काय परफॉर्मन्स लागते तो एकत्रितपणे एका डिरेक्शनप्रमाणे त्यांनी केला तर ते फायद्याचं असते. 6th point, subordination of individual's interest to general interest. What is in the interest of the organization as a whole must take precedence over the interest of individuals. म्हणजे व्यक्तिशः एकेकांचं वेगवेगळं काही विचार असतात, इंटरेस्ट असतो, तर त्याच्याऐवजी ऑर्गनायझेशनल इंटरेस्ट जो आहे त्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे असे इथं म्हटलेलं आहे. जनरली द एफर्ट शुड बी टू ब्रिंग अबाउट कन्व्हर्जन्स ऑफ जनरल अँड इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट. म्हणजे कंपनीचा जो इंटरेस्ट आहे आणि वैयक्तिक जो इंटरेस्ट आहे त्याच्यात साम्यता यावी यासाठी हे प्रिन्सिपल काम करते. बट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट इंडिव्हिज्युअल्स मस्ट सॅक्रिफाईस इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट. ज्या ज्या वेळेला काही कन्फ्लिक्ट होईल किंवा संभ्रम होईल, मतभेद होतील, त्यावेळेला तिथल्या कामगारांनी कंपनीचा जो इंटरेस्ट आहे, ऑर्गनायझेशनल गोल असेल त्याचाच विचार केला पाहिजे. 7th point, फेअर रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉईज. जे आपण पगार देणार ते फेअर असले पाहिजे, यात फरक असू नये. इन फेअर्स व्ह्यू रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉई शुड बी फेअर अँड रिजनेबल. To be fair to employees, wages should be determined on the basis of work assigned, cost of living, and financial position of the business, and average wage rates for similar work in the industry. While basic wages may be fixed according to the work done, there should be provision for allowances based on changes in the cost of living. म्हणजे काय, जे रेम्युनरेशन देणार आहे ते फेअर असायला पाहिजे, पहिली गोष्ट. दुसरं, आपण जे रेम्युनरेशन देणार आहे ते त्यांच्या कामाला अनुसरून आहे की नाही, किंवा जास्त वर्किंग आवर्स आहेत आणि आपण कमी रेम्युनरेशन देतोय असं पण चालणार नाही. सिमिलर वर्क जे असेल, म्हणजे त्यांच्या कामामध्ये साम्यता आहे, तर त्यांच्यामध्ये त्यांच्या रेम्युनरेशनमध्ये फरक करून चालणार नाही. त्यांना फिक्स्डच वेज दिलं पाहिजे. जितकं काम केलं जाते तिथल्या त्या कामाचा विचार करून रेम्युनरेशन देणं गरजेचं आहे. तर कॉस्ट ऑफ लिव्हिंगचा एक मुद्दा घेतलेला आहे. कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणजे त्यांचं जे वर्कर्स आहेत त्यांची पोझिशन काय आहे. समजा ते पॉवर्टीमध्ये असतील तर त्यांना आपण कमीच रेम्युनरेशन देतोय तर ते तसं चालणार नाही. कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणजे त्यांचे जगण्याचे डे टू डे काय खर्च असतील किंवा त्यांचं आर्थिक स्थिती काय आहे याचा विचार करून त्यांना काम देणं, ते कामानुसार त्यांना रेम्युनरेशन देणं या प्रिन्सिपलमध्ये विचारात घेतात. 8th point, सेंट्रलायझेशन अँड डिसेंट्रलायझेशन. म्हणजे आता सेंट्रलायझेशन इज सेड टू एक्झिस्ट इफ टॉप मॅनेजमेंट रिटेन्स मोस्ट ऑफ द डिसिजन मेकिंग ऑथॉरिटी. इट इज लेस इफ सच ऑथॉरिटी इज शेअर्ड विथ मॅनेजर्स ॲट लोअर लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट. शेअरिंग अथॉरिटी टू डाऊनवर्ड्स लीड्स टू डिसेंट्रलायझेशन. आता सेंट्रलायझेशन म्हणजे केंद्र, एकच सेंटर असणार आणि तिथून सगळीकडे माहिती जाणार. डिसेंट्रलायझेशन म्हणजे विकेंद्रीकरण. तर इथे सेंट्रलायझेशन म्हणजे काय म्हटलंय की डिसिजन मेकिंग जी अथॉरिटी आहे ती जर फक्त आणि फक्त टॉप मॅनेजमेंटकडेच असेल तर ती इंडस्ट्री सेंट्रलाइज्ड आहे किंवा सेंट्रलायझेशन प्रिन्सिपल तिथे लागू केला आहे. आणि जर त्यांचं डिसिजन मेकिंग अथॉरिटी ही स्प्रेड झालेली आहे, म्हणजे
खालच्या सुपिरियर्सना किंवा सबऑर्डिनेट्सना, टीम लिडर्सना, सुपरवायझर्सना जर दिलं तर ते डिसेंट्रलायझेशन म्हणजे डिसिजन मेकिंगमध्ये विकेंद्रीकरण आहे असा तिथं अर्थ होतो. Fayol says that an organization should strive to achieve a balance between complete centralization and decentralization. In small organizations, where the range of activities is generally small, greater centralization is possible. But in large organizations, the degree of centralization should be less. आता फेओल यांचं काय म्हणणं आहे की सेंट्रलायझेशन आणि डिसेंट्रलायझेशन हे दोन्ही असलं पाहिजे, तरच ती कंपनी रन करायला उपयोग होतो. आणि दोन्ही बॅलन्समध्ये असलं पाहिजे. एखादं जास्त एखादं कमी असं चालणार नाही. जर समजा काही स्मॉल इंडस्ट्रीज असतात तिथं सेंट्रलायझेशन लागतं, त्याच्याशिवाय पर्याय नसतो. पण लार्ज इंडस्ट्रीजमध्ये किंवा लार्ज ऑर्गनायझेशनमध्ये फक्त सेंट्रलायझेशनचा उपयोग करणं हे घातक असतं. पॉईंट 9 स्केलर चेन. फेओल स्केलर म्हणजे आदेश. स्केलर चेन. फेओल डिफाइन्स स्केलर चेन ॲज अ चेन ऑफ सुपिरियर्स रेंजिंग फ्रॉम द टॉप मॅनेजमेंट टू द लोएस्ट रँक्स. जी एक चेन आहे, टॉप मॅनेजमेंटपासून खालती काम करणाऱ्या वर्करपर्यंत डिसिजन्स पोचवणारी ही चेन. The chain also determines the line of authority. लाईन ऑफ ऑथॉरिटी म्हणजे अधिकार, म्हणजे टॉप मॅनेजमेंट, त्याच्यानंतर खालती त्यांचे मॅनेजर्स असतील, त्यानंतर सुपरवायझर असतील, टीम लिडर्स असतील, असं करत करत ते शेवटच्या कामगारापर्यंत जाणार. द मॅनेजर्स आर लिंक्ड टुगेदर इन देअर पोझिशन्स फ्रॉम द हायेस्ट टू द लोएस्ट लेवल. म्हणजे हायेस्ट लेवल आहे जे डिरेक्टर्स असतील कंपनीचे, लोएस्ट लेवल आहे जे कामगार असतील. त्यांना जोडण्याचं काम कोण करते तर मॅनेजमेंट म्हणजे मॅनेजर्स करत असतात. तर या चेनमधली ही महत्त्वाची लिंक आहे ती मॅनेजर. ईच मॅनेजर इज सुपिरियर टू अ मॅनेजर बिलो हिम बट ही इज ऑल्सो सबऑर्डिनेट टू हिज ओन सुपिरियर. प्रत्येक डिपार्टमेंटला एक मॅनेजर दिलेला असतो. तो मॅनेजर हा आपल्यापेक्षा जे सबऑर्डिनेट आहेत, आपल्या जे खालती काम करणार आहेत, त्यांचा तो सुपिरियर आहे, त्यांचा बॉस आहे. पण त्याच्यावरती देखील कोणी ना कोणीतरी बॉस काम करत असतो. दस ऑल मॅनेजर्स आर लिंक्ड स्टेप वाईज थ्रू अ चेन. प्रत्येक मॅनेजर हा मॅनेजमेंटमध्ये या स्कॅलर चेनमध्ये जोडला गेलेला आहे. द प्रिन्सिपल ऑफ स्कॅलर चेन सजेस्ट दॅट देअर शुड बी अ क्लिअर लाईन ऑफ ऑथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिंकिंग मॅनेजर्स ॲट ऑल लेवल्स. प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमध्ये मॅनेजमेंटच्या वेगवेगळ्या लेवल असतात. तर या वेगवेगळ्या लेवलमध्ये वेगवेगळे मॅनेजर्स असतात. तर ऑथॉरिटी जी असते डिसिजन मेकिंगची असेल किंवा त्यांच्या कामाबद्दल असेल, ती ऑथॉरिटीची जी लेवल आहे किंवा ती चेन आहे ती टॉप टू बॅटम या मॅनेजर्सद्वारे जोडली गेलेली असते. याला स्कॅलर चेन असं म्हटलेलं आहे. 10 पॉईंट ऑर्डर म्हणजे आदेश. This is a principle relating to the arrangement of things and people. In material order, there should be a place for everything and everything should be in its place. This आता या ऑर्डरच्या प्रिन्सिपलमध्ये काय म्हटलेलं आहे की एक अरेंजमेंट आहे. कशाची तर लोकांना आणि थिंग्स म्हणजे त्यांच्या गोष्टी असतील किंवा कामं असतील हे जोडण्याचे प्रिन्सिपल आहे. तर यात काय म्हटलंय इन मटेरियल ऑर्डर म्हणजे भौतिक जे काय आदेश दिले जातात, देअर शुड बी अ प्लेस फॉर एव्हरीथिंग. प्रत्येक गोष्टीला तिथं जागा असली पाहिजे. अँड एव्हरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस आणि त्यांच्या ठरलेल्या जागाप्रमाणे त्या गोष्टी असल्या पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीला या ऑर्डर प्रिन्सिपलमध्ये जागा असणं आणि त्या त्या जागेला ती गोष्ट जोडलेली असणं. सिमिलरली इन सोशल ऑर्डर म्हणजे सामाजिक आदेश जे म्हटलेले आहेत, देअर शुड बी राईट मॅन इन द राईट प्लेस म्हणजे योग्य ठिकाणी योग्य माणूस असणे गरजेचं आहे. म्हणजे मॅनेजरियल लेवल आहे, सुपिरियर असेल, सुपरवायझर असेल, टीम लीडर असेल, तर त्या त्या ठिकाणी योग्य माणूस असण्याचं गरजेचं आहे. दिस काइंड ऑफ ऑर्डर डिमांड्स प्रिसाइज नॉलेज ऑफ द ह्युमन रिक्वायरमेंट्स अँड रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गनायझेशन अँड कॉन्स्टंट बॅलन्स बिटवीन दीज रिक्वायरमेंट्स अँड रिसोर्सेस. म्हणजे जो माणूस निवडणार आहोत, म्हणजे जे म्हटले राईट मॅन इन द राईट प्लेस, तो जो निवडलेला माणूस असेल तर त्याच्याकडे
त्याच्या जबाबदारीचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे. आपल्या जबाबदारीच्या अंतर्गत काय काय काम येते किंवा काय काय आपलं वर्क फोकस असला पाहिजे याची माहिती त्याच्याकडे असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी लागणारे रिसोर्सेस कुठून अवेलेबल करायचे, कुठं पुरवायचे, किती क्वांटिटीमध्ये घ्यायचे, किती क्वांटिटीमध्ये पुरवायचे याचं ज्ञान नॉलेज त्याला असणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट पॉईंट, इक्विटी. द प्रिन्सिपल ऑफ इक्विटी सजेस्ट दॅट सिमिलर ट्रीटमेंट इज assured to people in similar positions. For example, workers performing similar jobs should be paid the same wage rate. The equity principle implies that managers should be fair and impartial while dealing with their subordinate. They should not give undue favors to some and neglect others. They should not judge the performance and conduct of employees of the same category on the different basis. इक्विटी म्हणजे काय तर समानता किंवा सगळ्यांना समान वागणूक देणं. पहिल्याच लाईनमध्ये म्हटलं तर प्रिन्सिपल ऑफ इक्विटी सजेस्ट दॅट सिमिलर ट्रीटमेंट इज अश्युअर्ड टू पीपल इन सिमिलर पोझिशन. जे काही कामगार असतात ते एका लेवलला काम करणारे असतात, त्यांच्या वरचे असतात दुसरी लेवल, तिसरी लेवल असे वेगवेगळ्या लेवलला काम करणारे असतात. तर त्यांच्या कामाप्रमाणे त्यांना ट्रीटमेंट देणं हे गरजेचं आहे आणि त्या लेवलप्रमाणे त्यांचं रेम्युनरेशन असणं किंवा वेज त्यांना देणं हे पण गरजेचं आहे. त्यामध्ये काही पार्शालिटी करून चालणार नाही. आणि इथं अनेकदा होते की मॅनेजर्सची काही लोकांवर मर्जी असते, ते पार्शालिटी करतात किंवा काही कामगारांना कमी लेखणं, काही कामगारांना महत्त्व देणं, ते लेवलप्रमाणे मॅनेजमेंटच्या किंवा कामाच्या लेवलप्रमाणे असतं. तर तसं होऊ नये, ह्याच्याकडे जाणून बुजून जरी होत असलं तरी दुर्लक्ष केलं जातं. तर असं होऊ नये हे इक्विटी प्रिन्सिपलमध्ये म्हटलेलं आहे. 12th पॉईंट, स्टॅबिलिटी ऑफ टेन्युअर. टेन्युअर म्हणजे ड्युरेशन किंवा काम करण्याचे जे काही पिरियड असेल तो. फेओल एम्फेसाइज दॅट एम्प्लॉई शुड नॉट बी मूव्ड फ्रॉम देअर पोझिशन फ्रिक्वेंटली. म्हणजे एक लेवलला काम करतायत तर त्या कामाच्या लेवलमध्ये फरक करून चालणार नाही. सारखं त्यांना बदलणं हे चुकीचं आहे. The period of service in one position should be fixed. It often takes time to get used to work. An employee cannot render useful service if he is removed before he gets accustomed to the work assigned to him. म्हणजे समजा एक कामगार आहे, एका लेवलला कामगार ठेवलेले आहेत आणि त्यांच्याच सारखं बदल करत राहिला तर नेमकं काम कसं करायचं किंवा नेमकं काम काय करायचं समजून घेणं त्यांना अवघड जातं. तर असं होऊ नये म्हणून एका विशिष्ट टाईम पिरियडसाठी त्यांना त्या लेवलच्या कामावर नेमणं आणि ते टाईम पिरियड झाला, त्या कामातलं त्यांना पूर्ण नॉलेज आलं की मग त्याच्या पुढचं लेवलचं काम त्यांना देणं याचा विचार इथं करायचा. 3rd पॉईंट, इनिशिएटिव्ह. एम्प्लॉईज ॲट ऑल लेवल्स शुड बी अलाउड टू टेक इनिशिएटिव्ह इन वर्क रिलेटेड मॅटर्स. इनिशिएटिव्ह मीन्स eagerness to initiate action without being asked to do so. However, it does not imply freedom to do whatever people like. They must observe discipline. इनिशिएटिव्ह म्हणजे पुढाकार घेणं. तर कामगार जिथे जिथे काम करत असतील त्यांच्या लेवलला जे काही मॅटर्स, प्रॉब्लेम्स, कन्फ्लिक्ट्स येत असतील तर त्यामध्ये त्यांनी पुढाकार घ्यायला पाहिजे त्याच्यावरती सोल्युशन्स देण्यासाठी. तर याचा अर्थ असा होत नाही की त्यांनी वाटेल ते करावं. तर त्यांनी तेच केलं पाहिजे जे रूल्स अँड अकॉर्डिंग टू रूल्स अँड रेग्युलेशन असेल आणि जे वर्क परफॉर्मन्स किंवा फंक्शनच्या डिसिप्लिनमध्ये जे पडतंय तेवढाच विचार करावा आणि तेवढ्यामध्येच इनिशिएटिव्ह घ्यावा. 4th पॉईंट, एस्प्रिट डे कॉर्प्स. हे फ्रेंच भाषेमध्ये आहे. एस्प्रिट डे कॉर्प्स इट रेफर्स टू टीम स्पिरिट दॅट इज अ हार्मनी इन वर्क ग्रुप अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग अमॉंग वर्कर्स. Managers must take steps to develop a sense of belonging among the members of a work group. If there is team spirit, everyone comes forward to help others. It helps develop an atmosphere of mutual trust and understanding. Spirit, team spirit म्हणजे इथं काय म्हटलंय की टीम स्पिरिट जे एक ग्रुप आहे कामगारांचा तर त्यांनी एकत्र राहून एकमेकाला मोटिवेट करून काम केलं पाहिजे. दुसऱ्याचं खच्चीकरण करणं किंवा दुसऱ्याला कमी लेखणं असं शक्यतो करू नये. आणि त्यांच्या मनामध्ये एकदा अशी भावना तयार झाली की आपण सर्वजण एकमेकावर अवलंबून आहोत आणि आपण एकत्र काम करणं गरजेचं आहे
तर त्यांचं जे काही ग्रुप गोल असेल तो अचीव करण्यासाठी त्यांना फायद्याचं होईल. आणि अशामुळे एक वातावरण तिथं त्यांच्या ग्रुपमध्ये तयार होईल अंडरस्टँडिंगचं, आणि त्याचा फायदा त्यांना देखील होईल, त्यांच्या ऑर्गनायझेशनला पण होईल. आणि ऑर्गनायझेशन गोल जे काय असतील ते मिळवण्यासाठी हे सगळे प्रिन्सिपल्स उपयोगी पडतील.